ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 120 ਰੁਪਏ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੇਟ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डेयरी फार्मिंग इस नौजवान का आबाई पेशा है और इसका कहना है कि ये बाहर के ममालिक में जाने से कहीं बेहतर है। तो चलें इनसे मिलते हैं और जानते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। भाई की ना अपना? सुल्तान। सुल्तान भाई इलाका केड़ा है? सियालकोट। माशाल्लाह। अच्छा सुल्तान भाई, माशाल्लाह किन्ने के जानवर रखे ने? माशाल्लाह 13 मझां ने साडे कोल, 10 गाइयां ने। अच्छा जी, ते माल बच्चे छोटे बड़े डंगर कोई 30-35 हो जांदे ने, यानी छोटे वड्डे मिला के 30-35 तुहाडे जानवर हो जांदे ने। ए दसो कि किन्ने अरसे तो यह काम तुसी कर रहे हो? जी यह काम साडे दादा अबू भी करदे सन, अबू भी करदे ते अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी करने पे। माशाल्लाह। ते किन्ने अफराद मिल के इन्हां नूं संभालदे हो? माशाल्लाह 3 भाई असीं हैं ते नाल अबू जी ने, 4 जने लगे दे। यानी खुद ही करदे हो? जी बिल्कुल। सारे ने काम वंडे ने? जी बिल्कुल। केड़े बंदे दा की काम है? मैं डेयरी होना, 2 भाई जेडे पट्ठे लैन जांदे ते अबू जी भी जांदे नाल। अबू जी ने आना फिर बाद अबू जी चले जाना। तुसी दुध दी सेल परचेज भी करदे हो? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, ओवरऑल ए दसो कि तुसी इस कारोबार नूं कैसा कारोबार पांदे हो? जी पहला बेनिफिट यह है कि कारोबार अपना कोई रोक टोक नहीं है। जबरदस्त, जिंदाबाद। तो दूसरा है कि वारागर्दी या दूसरा अपना कारोबार है जाना, कोई भी और कोई चीज नहीं। आधा बेनिफिट है कि चीज थोड़ी अपनी दुध थोड़े घर दा होना, यानी बादशाह, यानी कि केमिकल वाला दुध जेड़ा बाजार मिलदा और जो तुसी बाज जोगे। ठीक है। थोड़ी फैमिली, थोड़े घर वाले और सारे ते साडे अल्हम्दुलिल्लाह पुराने काफी अरसे दे दुध लगे हुए ने, ते ओही आके लेके जांदे ने। यानी तुहाडे कस्टमर भी पुराने ने? जी बिल्कुल, कोई नया कस्टमर नहीं रखा हुआ। ओदी की खास वजह है कि तुहाडे कस्टमर नहीं बदलदे? ऐसी दुध दी वजह है। अच्छा दुध दिंदे हो? जी बिल्कुल। ठीक है। अजकल तुहानू इत्थे दुध दा की रेट मिलदा है? दुध दा इत्थे असीं दे रहे हैं 120 रुपए। ठीक है जी बिल्कुल। मिक्स नहीं या लैदा? लैदा गाय दा भी ते मझ दा भी जी एक ही रेट है? जी बिल्कुल। ठीक है। कुछ लोग आंदे ने गाय दा दुध नहीं सेल हुंदा, तुहाडा की हाल है? जी सेल सब कुछ हो जाता है, बस चीज अखी वेखी होनी चाहिए। जेड़े लेके जांदे साडे को सामने चुआ के फिर लेके जांदे ने। ठीक है जी। तो ज्यादा गाय दा दुध बच्चियां ने लेके जांदे ने। ठीक है जी। अजकल माशाल्लाह रोजाना दा किन्ना क दुध हो जांदा है? माशाल्लाह 2-2.5 मन दुध हो जाता है रोजाना दा। जी बिल्कुल। 2.5 मन दुध तुसी जानवरां को रोजाना लै रहे हो? जी। इन्हां जानवरां नूं रोजाना की खिलांदे पिलांदे हो, केड़ा पट्ठा पांदे हो? जी इन्हां ने हुण स्टाला शुरू कीता अज, स्टाला कमात ते सूड़ी ते चोकर ते करा, ते ज्यादातर बड़ेवें दी खाते रोटियां भी ने शाम ਨੂੰ। यानी तुसी वंडा भी इस्तेमाल कर रहे हो ते नाल स्टाला भी पा रहे हो? जी बिल्कुल। ते नाल तूड़ी भी पा रहे हो? जी। किन्ना क स्टाला लग जांदा है रोजाना और किन्नी तूड़ी लगदी है? तूड़ी माशाल्लाह हो जाती जे, तूड़ी ते पाई दा यानी कि 1.5 मन 2 मन जिसे कमाद ना लेके आइए। ठीक है। कमाद लेके कमाद आंदा साडा कोई 4 ਤੋਂ 5 मन जेड़ा ना ज्यादा कमाद। हाँ। ते स्टाला ते आ जांदा कोई 8 मन। ठीक है। यानी 8 क मन स्टाला पक्का है? जी बिल्कुल। ते जे तुसी 5 मन कमाद ना लियाओ ते फिर 1.5 मन तूड़ी पानी पैंदी है। ते जे 5 मन कमाद लियाओ ते फिर तूड़ी किन्नी पैंदी? तूड़ी फिर नहीं पाईदा। फिर तूड़ी नहीं पाईदी? बस गतावा करदा तूड़ी दा। गतावा यानी थोड़ी बहुत ही रला ली। बंडल जेड़े मिले हुंदे ओही। सही हो गया। अच्छा भाई ए दस्सियो कि तुसी अपने जानवरां नूं इन्ना पट्ठा पाण दे नाल वंडा किन्ना क दे रहे हो? वंडा बोरी जे ना चोकर दी हुंदी एक टाइम दी। ठीक है जी। ते अद्धी बोरी सूरी दी हुंदी है। ठीक है। जेड़ी 40 किलो 38 किलो दी है। सही है जी। सूड़ी भे के पांदे हो या सुक्की? सुका के। सुक्की पांदे। ते इस तो इलावा रोटियां वगैरह किन्नियां क पांदे हो? रोटियां ते खल भे के। वो किन्नियां क पा छड़दे हो? रोटियां ने को 10-12 किलो। 10-12 किलो? जी। ते खल कोई 20 किलो खल ला। ठीक है। सारे जानवर नूं वंडा पा रहे हो या सिर्फ दुध देने वाले नूं पांदे हो? दुध देने वाले नूं 2 वंडा पाईदा, जेड़े दूसरे ने उन्हां नूं सादा वंडा पाईदा। सादा केड़ा? खल ते रोटियां नहीं पाईदा। उन्हां नूं सिर्फ सूड़ी ते वंडा चोखर पांदे हो? ठीक है। सारियां चीज़ां मिला के तुहाडा इन्हां जानवरां ते रोजाना कितना खर्चा आ जांदा है?
खर्चा माशाल्लाह काफी आ जाए, लेकिन है कि खर्चा नहीं देखीदा, पहले ना पेट देखीदा कि है फुल रहे, क्योंकि देना रब दी जात ने में जानवर ने, तो चलो जो करना ना करना ही। वाह क्या हो, बड़ी जबरदस्त गल की सर तुसी कि देना ते रब दी जात ने, लेकिन पहले इन्हां दा पेट भरना है। जी बिल्कुल ठीक है। ये खर्चे कर करा के जिस तरह तुसी दस्सिया, फिर रब दी जात तुहानू की दे रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह साडे अबू जी है ना हिसाब तो ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਮਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛੀ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ? जानवर देसी तो कोई नहीं, वलैती ने कुछ दोगलियां गाइयां ने। अच्छा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਐਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਆ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜੋ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ? ਜੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੇਲੀ ਹੈ? ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਰਸ਼ੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? 15 ਉਹ ਤੇ 15 ਹੀ ਆ ਗਏ। 30 ਮਰਲੇ? ਜੀ 30 ਮਰਲੇ 'ਚ 30 ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ 30 ਜਾਨਵਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾਦਾ ਬੂਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 30 ਜਾਨਵਰ? ਯਾਨੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਪਿਓ ਉਸਤਨ? 14 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 14-15 ਕਿਲੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? 16 ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੋਟਲ? ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ। ਯਾਨੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੀ 14 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂ 16 ਕਿਲੋ ਤੱਕ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਾਈਆਂ 'ਚ? ਹਾਈਐਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡੱਬੀ? ਜੀ। ਇਹਦਾ 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ 18 ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ 'ਚੋਂ? ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੱਥ ਵਾਲੀ है। अच्छा। वो आना तो काफी ज्यादा गया। नाजरीन, ये वाली भैंस है इनकी जो कहाँ तक ये गई है? 18 किलो। 18 किलो तक? ते हुण अगर है ताजी इस टाइम कितना दे रही है? इस टाइम मेरा दूध दे रहा है 12 किलो। किन्ने महीने हो गए उस होया? अनु 5वां महीना लगेगा। 5वें महीने च 12 किलो दे रही है। जी। ये सूए किन्ने हो गए ने? ਇਹ ਸੂਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 7। ਯਾਨੀ 7 ਸੂਏ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 2.5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਂਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਵੈੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਫਦਾਰੇ ਕੱਟੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ 1,70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ। ਛੋਟਾ? ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ? ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਾਮ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ। ਸਗੋਂ
ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਣ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਕੱਢਦੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੈਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਗਤ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਗੰਦ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਂ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਸਲੀਨ ਲਓ, ਵੈਸਲੀਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਖਾਓ। ਸੁਬਹ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੁਰਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਸ ਦੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਰਮਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਔਰ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਡੇਰੇ ਤੇ? ਜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਈਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵੇਚ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਔਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਸੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਖਤਸਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਮ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਗ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਮ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਜਿਮ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ क्या ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਣਾ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ ਰਾਤ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਫਾਰਗ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਫਾਰਗ ਭਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗਏ ਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।